اردو ناول ہم لوگ قسط نمبر 1۔ بعض لوگوں پر قدرت مہربان ہوتی ہے، بے حد اور بے شمار۔ میرا شمار بھی ایسے ہی فرار میں ہوتا تھا۔ ہمارا گھرانہ کالونی کا معتبر گھرانہ سمجھا جاتا، صدیقی ہاؤس ایک مستند شریف گھرانہ سمجھا جاتا، پابند صوم و صلات، حسب نسب اعلیٰ، معزز اور نجیب الطارفین۔ ابا جی کی رائے بڑی مستند سمجھی جاتی اور ان کے مشوروں کو اولویت دی جاتی۔ میں 3 سگڑ با اخلاق با پردہ بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا اور سب کی امیدوں کا واحد مرکز بھی۔ امی تو مجھے دیکھ کر جیتی تھی، میں نے بھی ان کی خواہشات اور امیدوں کو مقدم جانا تھا۔ اکلوتا نور چشم ہونے کی وجہ سے ابا میرے چال چلن پر خاص نظر رکھتے تھے۔ اسکول جانے سے پہلے مجھے اصول دین، فروغ دین، 6 کلمے اور مختلف صورت ترجمہ کے ساتھ زبان یاد کروا دی تھی۔ یوں شکل و صورت، تعلیم، اخلاق، کردار میں ہمیشہ نمایاں و منفرد رہا اور اپنے ہم عمروں کے لیے مثال بھی۔ اب جب کہ میں بچپن کی حدود پلنگ تھا، لڑکپن اور جوانی کی شوریدہ سری سے بچتا بچاتا باشعور دور میں داخل ہو چکا تھا، تو روز میری بہنیں میرا صحرا سجانے کے ارمان سجاتی اور تقریباً روز لڑکی دیکھنے کے لیے جاتی، لیکن میں جو اصل کردار تھا اسے ثانوی درجہ دیا گیا تھا، یعنی خود ہی لڑکی دیکھتی تھی اور مسترد کر دیتی۔ بھائی بڑا کچھ دیکھنا ہوتا ہے، کردار، اخلاق اور سلیقہ۔ رفیہ اپا انگلیوں پر خوبیاں گنواتی، خوبصورتی، تعلیم، کرن اور مہوش تڑکا لگاتی۔ ارے بھائی ہٹو، بس ایسی ہو کے آتے ہی رونق گھا دے۔ امی پیار سے میرے بال سہلاتی اور میں جھمک کے اٹھ جاتا، لیکن 2 سال گزر گئے، گوہر مقصود مل ہی نہیں رہا تھا۔ میں اکتانے لگا تھا، میرے دوست، کولیگز، کزنز سب بال بچے دار ہو گئے تھے اور میں یعنی عبداللہ ابھی تک دیوانہ پھر رہا تھا۔ ہر لڑکی پر بہنوں کا اختلاف ہوتا اور میں مشرقی بیٹا ہونے کا ثبوت دے دے کر تک چکا تھا۔ انہی بے کیف دنوں میں مجھے وہ نظر آئی، ثنا رحمان، دوسری برانچ سے ٹرانسفر ہو کر آئی تھی۔ روشن گندمی رنگت، سنجیدہ مزاج اور جذب نظر، وہ ایک با اعتماد اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ سب سے بات چیت رکھتی، معاملات ڈیل کرتی، لیکن ایک حد میں رہ کر، وقار کے ساتھ۔ میں نہ جانے کب اس سے متاثر ہو کر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے حال سنا بیٹا اور شادی کی پیشکش کر دی۔ وہ بھی شرمانے کے بجائے سنجیدگی سے مجھے دیکھتی رہی اور کہا کہ اس کے گھر والوں سے بات کی جائے۔ میں نے اسی کو بہت جانا اور اب اگلا مرحلہ گھر والوں کو منانا تھا اور نتیجہ غیر متوقع نہ تھا۔ امی اور بہنیں حیران بلکہ کچھ غصے میں نظر آئی اور اس آزاد اور شطر بے مہار لڑکی سے خائف اور نلا بھی، جس نے ان کے شرمیلے بیٹے کو یوں قابو میں کر لیا تھا کہ وہ اپنا صحرا خود سجانے بیٹھ گیا تھا، حالانکہ حقیقت برعکس تھی۔ ابا جی کے تعاون سے ہم سب ثنا کے گھر گئے۔ وہ تینوں بہنوں اور 2 بھائیوں میں بڑی تھی، مڈل کلاس فیملی، پینشن یافتہ والد صاحب، بھائی چھوٹے اور بہنیں شادی شدہ۔ گھر آ کر سب سخت بدمزہ تھے اور مجھ سے خفا بھی۔ ثنا کا نکاح 2 سال رہ کر ٹوٹا ہے، متعلقہ ہے، امی کا شکوہ تھا۔ اس کے نکاح ٹوٹنے کی وجہ لڑکے کا بیرون ملک نیشنلٹی کے لیے شادی کرنا تھا اور یہ بات میرے علم میں تھی۔ کیسے ابا جی اور بھائی کے سامنے ٹرالی گھسیٹ کر لائی اور چائے بنا کر پیش کرنے لگی، نہ جھجک نہ شرم۔ رفیہ آپا نے منہ بنایا، وہ میری کولیگ ہے آپا، ہم دونوں آفس میں ملتے ہیں۔ مجھے ان کا لہجہ برا لگا۔ کیا وہ تمہیں روز اسی طرح چائے پیش کرتی ہے؟ رفیہ آپا نے آنکھیں نکالی اور میں سر جھٹک کر رہ گیا۔ بھائی سے بڑی لگتی ہے۔ کرن اور مہوش ہزار آپس میں لڑتی، میری بیوی ہونے والی کے متعلق ان کا اکا مثالی تھا۔ میں نے ابا جی کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھا تو وہ نظریں چرا گئے، گویا ان کو بھی پسند نہ آئی تھی، لیکن میں بھی ڈٹ گیا۔ بہنیں میری بغاوت پر کمر کس کر میدان میں آ گئی۔
मैं सना से ही शादी करूँगा। सना ने मुझे कभी अपनी तरफ मुतवज्जा ना किया था, उकसाया ना था, बस वो मुझे अच्छी लगी और इतनी अच्छी लगी कि दिल में बस गई। मैंने अहादीस की कुतुब से मिसालें दी, इस्लाम के अहकामात बताए। अरे भाई, इन पाकीज़ा हस्तियों से हमारा क्या मुकाबला। अम्मी तौबा तौबा करके पीटती। लोग क्या कहेंगे, बहनी चिल्लाती। सना पर वो इल्ज़ाम लगाती कि अगर सना सुन लेती तो एटमी जंग का आगाज़ हमारे घर से होता। बहरहाल वो अपने किरदार के मुतालिक बहुत हसास थी। मैं अपनी मोहब्बत के महाज पर तन्हा था और जिस किले पर मोहब्बत का झंडा गाड़ना चाहता था, इसकी मालका घर वालों पर फैसला छोड़े बैठी थी। अचानक सना की ट्रांसफ़र हो गई और वो अपना अता पता बताए बगैर गायब हो गई। घर में अब सुकून था। गैबत गैबजोई के चैनल्स, बहनों के तबसरे बंद थे। अम्मी वज़ाइफ में मसरूफ़। एक रोज़ मैंने सुना कि मेरी मांगनी हो रही है। पुप्पू की नंद की देवरानी की बहन। मैं सख्ते में रह गया था। अब्बा जी ने मेरा चेहरा देखा तो मुझे अपनी स्टडी में ले गए। देखो बेटा, हमारा बापर्दा दीनदार माहौल, वो लड़की यहाँ नहीं रह सकती थी। नस्ल की तरबियत, सना की जॉब, निकाह का टूटना, लोगों के तबसरे, वो सब नुकसानात गिनवा रहे थे जो सना से शादी की सूरत में मुतवक्के थे। रफ़ा और तुम्हारी माँ सना के घर गए और इनके वालिदैन को समझाया कि वो हमारे बेटे को पंसाने के लिए अपनी बेटी को आगे ना करे। अब्बा जी, मैं शशदर रह गया था। इस लड़की ने एक गैर महरम को अपनी तरफ माइल किया है। ऐसा कुछ नहीं है, इसने मुझे कभी आंख उठाकर ना देखा था। मैं सदमे के बास बोल ना पा रहा था। सिर्फ लड़कियां मशरकी नहीं होती, लड़के भी मशरकी होते हैं और मैं इसका चलता फिरता सबूत था, जीती जागती तस्वीर। बाद में किरण ने बताया कि जब मैं भूख हड़ताल पर था तो रफ़ा आपा और अम्मी ने सना को फ़ोन पर खूब सुनाई कि वो इनके बेटे को वरगला रही है। मैं दुख से रो भी ना सका। मर्द रो नहीं सकते ना। मैं सना से फ़ोन पर बात करके अपनी पोजीशन वाज़ेह करना चाहता था। इसका नंबर बहुत मुश्किल से मिला। सना, मैं शर्मिंदा हो के मैं इससे सब कुछ कहता गया। वो खामोशी से सुनती रही। ओवैस, अगर तुम्हारे दिल में मेरी इज़्ज़त है, एहतराम है, तो मुझे इसका सबूत दो। मैं समझा वो मुझे कोर्ट मैरिज का मशवरा देगी। मैं भी बगावत पर तैयार था। तुम अपने घर वालों की मर्ज़ी से शादी कर लो, मैं अपनी निगाहों में सुरखरू हो जाऊंगी। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जज्बा है तो मुझसे कभी रब्ता ना रखना। मैं जॉब करती हूँ, बाहर निकलती हूँ, तो ये एतमाद मेरे वालिदैन ने मुझे बख्शा है, जिसकी मैंने हमेशा पासदारी की है। वैसे भी मेरी शादी हो रही है और वो शख्स और इसका घराना मुझे वो इज़्ज़त व एहतराम दे रहे हैं जो तुम और तुम्हारी फैमिली कभी मुझे ना दे सकते। और याद रखना, वो थोड़ी देर रुकी, मेरा पूरा वजूद खान बन चुका था। मैं एक लफ्ज़ ना बोल सका। इसने फ़ोन बंद कर दिया था। सना से मोहब्बत थी या उस मोहब्बत की पासदारी जो मैं घर वालों के फ़ैसले पर राज़ी हो गया था। सारी गली बका नूर बनी हुई थी। मेरी शादी पर घर वालों ने सारे अरमान निकाले थे और मेरे अरमान। कनीज़ फ़ातिमा बिन्त हाजी मकबूल अली शरई हक मेहर के मुताबिक मेरी ज़िंदगी में शामिल हो गई थी। मेरे निकाह में शरई तरीक़ों की पैरवी की गई थी। अब्बा जी ने ख़ुद निकाह पढ़ाया था। वलीमा शानदार ज़ियाफ़त थी। बहनें, अम्मी, दुल्हन परवारी सदके जा रही थी। मैं बिल्कुल खामोश तमाशाई बना, ये सब देख रहा था। सना का एक जुमला मेरे कानों में गूंज रहा था। ओवैस, मज़हब वो नहीं है जो सिर्फ़ इबादत में नज़र आए। मज़हब तो वो है जो रोज़मर्रा मामलात में शामिल होकर तारुफ बन जाए। फिर लड़की जो घर से फ़िक्र माश लेकर निकलती है वो बेरहरू नहीं हो सकती। हर लड़की मोहब्बत से ज़्यादा इज़्ज़त चाहती है जो तुम नहीं दे सकते थे, और मुझे सिर्फ़ इज़्ज़त ही चाहिए थी जो तुम्हारे घर वाले मुझ जैसे खुद मुख्तार और आज़ाद ख्याल लड़की को नहीं दे सकते थे। I hope you will like this novel. If you like, click the subscribe button and share it. Thank you.